નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 विषय हिंदी। આજે આપણે બધા જાनिए कि हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का भी होता है। इसमें कहानी की रूपरेखा दी गई है और उसके आधार पर हमें कहानी के लिए कहा गया जाता है। तो कहानी किस प्रकार लिखनी है इसके बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी है। दरेक जे कहानी हो ढाँचे पर से कहानी लिखी एटले ढाँचा पर से एटले आवी रीते तमाम मुद्दा आपेला होय छे। पेज नंबर 14 पर जे पाठ नंबर 3 नी अंदर एक स्वाध्यायनी अंदर पहलो प्रश्न है। अहींया एक कहानी लखवा माटे आपेली छे। आपणे उदाहरण तरीके जाणीए कि कहानी लेखन लखती समय आपणे कई कई बाबतों ध्यान राखवानुं छे। तो पहला कि कहानी लखवा माटे जे कहानीना रूपरेखा आपेली होय छे पहला आपणे जाणवानी होय छे कि कहानीमां शुं कहेवा मागे छे। पहला कहानी बराबर वाँची लेवानी होय छे। आमां आपणे कहानी माटे शीर्षक अने शुरुआतमां शीर्षक लखवानुं अने छेल्ले सीख लखवानुं होय छे कि आपणने आ कहानीमांथी शुं सीख मळेली छे। पछी छे कि जे रूपरेखा आपणने आपेली छे ए रूपरेखानो सविस्तर क्रम આપણે લખવાનું હોય છે। પહેલાં જે પરિચ્છેદ હોય આમાં શું લખવાનું છે, પહેલાં ફકરામાં શું લખવાનું છે, ઘટનાક્રમ આપણે વ્યવસ્થિત લખવાનું હોય છે। પછી પાત્રના આપણે નામ પણ લખી શકીએ છીએ। ધારો કે અહીંયા એક નૌકર था, બરાબર, તો નૌકરને આપણે રામુ ગમે તે નામ આપણે આપી શકીએ છીએ। બીજું છે કે સંવાદ જ્યારે આવે, આપણે એકબીજા સાથે સંવાદ કરતા હોય આવી રીતે કહાનીની અંદર सेठ नौकर से कहता है, नौकर सेठ से कहता है, આવી રીતે જ્યારે સંવાદ થાય તો એ સંવાદની અંદર આપણે વિરામચિહ્નનું ઉચિત પ્રમાણમાં પ્રયોગ કરવાનું હોય છે। બીજી બાબત એ કે આપણે જાણીએ છીએ પ્રશ્ન ચિહ્ન, ઉદ્ગારવાચક ચિહ્ન, જે વાક્ય હોય છે પૂર્ણ વિરામ, એ પણ વિરામ ચિહ્નનો આપણે બરાબર ઉપયોગ કરવાનો હોય છે। કહાની જે હોય છે ભૂતકાળમાં લખવાની હોય છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઘટના બની ગયેલી છે, કહાની ભૂતકાળમાં જ લખવાની હોય છે। એ કહાની જે હોય આપણે કહીએ છીએ કે એક ગાવ था, તો ગાવનું નામ લખી એટલે था છેલ્લે આવશે था। તો આવી રીતે દરેક લખતી વખતે કહાની ભૂતકાળમાં જ લખવાની છે। ઘટનાનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરવાનું, જે કહાની આપેલી છે એ સવિસ્તર નથી લખવાનું, તો ટૂંકમાં આપણે જેટલી બનાવી શકીએ એટલી ટૂંકમાં બનાવવાની હોય છે। બીજું છે કે કહાનીના જે પાત્ર હોય છે, પ્રસંગ હોય છે, અને આપણને આમાંથી શું સંદેશ મળે છે, આમાંથી આપણને એક શીર્ષક બનાવવાનું હોય છે। પછી છે કે શીખ અને બોધ પણ આપણને કહાનીમાંથી મળતું હોય છે। એ છેલ્લે આપણે શીખ લખવાનું હોય છે કે કહાનીમાંથી આપણને શું શીખવા મળ્યું છે, એમાંથી આપણે 1-2 વાક્ય લખી શકીએ છીએ। કહાની લગભગ આપણી 15 થી 20 પંક્તિઓની હોવી જોઈએ। અને અક્ષર જે હોય, ભાષા આપણી શુદ્ધ હોવી જોઈએ, મુહાવરેદાર હોવી જોઈએ, અને જે કહાનીનું જે આપણે लिखावट હોય એ સ્વચ્છ અને સુંદર હોવી જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કહાની તો તમે બધાએ લખવાની છે અથવા જાતે પણ તૈયાર કરવાની છે, પણ આપણે આ નિબંધની નોટમાં હું તમને ફોટા મોકલું છું, તો એ પ્રમાણે એક નવી કહાની આપણે લખવાની છે। તો કહાની જો આપણે અહીંયા એક कहानी है कि एक बंदर नदी किनारे पेड़ पर रहना, फल खाना, मगर का नदी किनारे आना, बंदर से दोस्ती, बंदर का मगर को फल देना, मगर का बंदर को अपने घर चलने का आग्रह, बंदर को अपनी पीठ पर बिठाना, नदी के बीच पहुंचकर कलेजा मांगना, अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ, वापस नदी किनारे पहुंचना, बंदर का पेड़ पर चढ़ जाना और सीख। આવી રીતે આ આપણને વાંચીએ તો થોડોક માહિતી મળી જાય છે। તો એને શીર્ષક આપવાનું છે પહેલાં કે બંદરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલે એને પોતાના બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે बंदर की चतुराई। एक बंदर था, वह नदी किनारे एक पेड़ पर रहता था, पेड़ पर मीठे मीठे फल थे, बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया, वहाँ बंदर से उसकी दोस्ती हो गई, बंदर ने उसे खाने के लिए फल दिए। मगर ने कहा, मित्र अब तुम भी मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया, वह मगर की पीठ पर बैठ गया।
આવી રીતે આપણે ફકરા પાડવાના છે, પરિચય બનાવવાનું છે. નદી કે બીચ पहुँच कर मगर बोला मैं तो तुम्हारा कलेजा खाऊंगा. बंदर ने बुद्धि से काम लिया. उसने कहा अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ, मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा. मूर्ख मगर बंदर को नदी के किनारे पेड़ के पास लाया. बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में ही होता है. ईश्वर की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया. इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई. सीख, संकट में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए. तो જ્યારે પણ આપણા ઉપર સંકટની પરિસ્થિતિ સર્જાય તો ગભરાઈ જવાની જરૂરત નથી. તો પહેલાં આપણા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને કંઈક આપણને આઈડિયા પણ કરવાની હોય છે, ચતુરાઈ પણ બતાવવાની હોય છે. આ કહાનીમાંથી આપણને આ બોધ મળે છે. એના ફોટા હું તમને મોકલાવું છું, તો બધાએ આ કહાની નિબંધની નોટમાં લખવાની છે.